Welcome to IACE online classes. Today we are going to discuss about NTPC Grand Test number 45 General Awareness English Medium. So first question, there are no politics devoid of religion is stated by. So here Mahatma Gandhi who said about politics without any religions. మతం లేకపోతే రాజకీయం లేదు అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే మహాత్మా గాంధీ. Then Mahatma Gandhi was born in 1869 October 2nd. Then he was the person who went to South Africa in 1893, returned in 1915. So 1915 January 9th. So we are celebrating January 9th as Pravasi Bharatiya Divas. So Mahatma Gandhi who directly participated in politics in 1920. Then he came out from the politics in 1940. So 1940 and Mahatma Gandhi is the president of INC at 1924. So Nehru who is known as architect of Indian plans, then priest of communist countries. So in a communist deshala పూజారి అని పిలుస్తున్నాం నెహ్రూని. దెన్ హైయెస్ట్ టర్మ్ ఇండియాలో ప్రైమ్ మినిస్టర్గా చేసినటువంటి పర్సన్ మనకి నెహ్రూ అండి. From 1947 to 1964, so nearly more than 16 years prime minister ga chesinatuvanti person manaki Jawaharlal Nehru. Then Acharya Vinoba Bhave who started land donation scheme. అంటే భారతదేశంలో భూదాన ఉద్యమాన్ని ల్యాండ్ డొనేషన్ స్కీమ్ని భూదాన ఉద్యమం which is started by so Acharya Vinoba Bhave 1951 April 18th which was started from Telangana. Jayaprakash Narayanan who started Sarvodaya movement in India. Sarvodaya movement which is started by Jayaprakash Narayanan who is belongs to Bihar state. Then Jayaprakash Narayanan who started Sarvodaya movement and Sarvodaya plan which is prepared by Jayaprakash Narayanan. So answer is B is the answer. Next one, by the Charter Act of 1813 the Indian trade except in dash was thrown open to all British subjects according to 1813. So according to 1813 Indian Charter Act. So 1813 Indian Charter Act, first time in India Britishers provided English education in India. So English education started in India according to 1813 Charter Act. According to 1813 Charter Act, so Christian missionaries came to India according to this act. According to 1813 Charter Act, then annually 1 lakh fund allocated for education, expansion of education in Indian origin. Then according to 1813, the trade of Britishers expanded to China. The major trade of these people in China, tea. So the trade which is except tea, so majorly tea is based on China, not in India. So they are completely based on spices, coffee and cotton in Indian origin. So in tea production, Assam state is in first place. In spices, Andhra Pradesh is in first place and Karnataka has highest production of spices. Then Kerala which is known as Spice Garden of India. Then Karnataka state which is known as Coffee State of India. Then Uttar Pradesh which is known as cotton. Then Uttar Pradesh which is known as ikkada manaki Uttar Pradesh which is known as Uttar Pradesh which is known as Sugar Bowl of India. Then Cotton Police of India, Maharashtra, Mumbai. So Mumbai which is known as Cotton Police of India. So answer is A is the answer, T is the answer. Next one, an effect of the 1857 revolt was that the spirit of the revolution in India was crushed. The British become totally demoralized. The British abandoned their repressive policies. Unity was forged between the Hindus and Muslims. Yes, obviously answer is D. So unity was forged between the Hindus and Muslims. According to 1857 soldiers revolt, the major cause for 1857 soldiers revolt, according to 1853 Charter Act, so Royal Enfield rifles was introduced by the Britishers. So Royal Enfield rifles which we can see like this. So ఇలా ఉంటాయి మనకి Royal Enfield rifles అనేవి. సో ఇక్కడ మనకి ట్రిగ్గర్ ఉంటుంది. దీంట్లో బుల్లెట్ని లోడ్ చేయాలి అంటే ఆ బుల్లెట్ని ఆ పైన లేయర్ని తీసి ఆయిల్లో ముంచాలి దీంట్లో ఫిల్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మరి దీనికి ఏమి యూజ్ చేస్తున్నారు? ఆయిల్స్ అంటే ఫ్యాట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. కౌ ఫ్యాట్ అండ్ పిగ్ ఫ్యాట్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో కౌ విచ్ ఈస్ హోలీ యానిమల్ ఫర్ హిందూస్ అండ్ పిగ్ విచ్ ఈస్ రెఫ్యూజ్డ్ బై ద ముస్లిమ్స్. అందుకని దీన్ని విచ్ ఈస్ అపోజ్డ్ బై మంగల్ పాండే హూ ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ soldier in Meerut cantonment.
then who belongs to Hyderabad origin, who started this revolution 1857. This 1857 soldiers revolt which was started from Meerut. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? మీరట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో ఇన్ 1857 soldiers revolt from Delhi, Bahadur Shah too participated, Awadh, Begum Hazrat Mahal participated, Jhansi Lakshmibai participated, Maharashtra Nana Sahib and Tatya Tope participated, then Gopinath Bardoli from northeast states participated. So different people are participated in the soldiers revolt. Then what is the result of 1857 soldiers revolt? It is failure. So why it is failure? There is no unity between the Indians. Number one. Number two, there is no modern weapons with the Indians. Number three, in India, kings and zamindars not participated in the soldiers revolt. Only common people are participated in soldiers revolt. Then when soldiers revolt failure due to the unity of the Indians, to increase the unity between the Indians, in 1885, December 28, INC was started. So Indian National Congress was started. Then East India Company suspended due to 1857 doesn't controlled by the East India Company. Then direct ruling of Crown started from 1858 onwards. So answer is D here. Next one, what is called as Second Ashoka? So who is known as Second Ashoka? So Mr. Kanishka, who is known as Second Ashoka. So Kanishka, who is known as Second Ashoka and Caesar. So these are the titles of Kanishka. Then Kanishka, who is the greatest ruler of Kushanu dynasty. So Kushanu dynasty lo greatest ruler evante manaki Kanishka andi. So founder of this Kushanu dynasty Mr. Kujula Kadphises. So Kujula Kadphises is the founder of this dynasty. So founder of this dynasty, so Kanishka dynasty, Kadphises is the founder of this dynasty, Kujula Kadphises, and greatest ruler Mr. Kanishka is the greatest ruler. Then why we are calling him as Second Ashoka? Because Ashoka was the greatest ruler in India who spread Buddhism internationally. So at the same time, after Ashoka who spread Buddhism internationally, Mr. Kanishka. So that we are calling Kanishka as Second Ashoka. Second Ashoka and Caesar are the titles of this king Kanishka. Then in the dynasty of Kanishka only we can see Charaka. So Charaka, so first doctor in India in India, so who introduced Ayurveda? Charaka Ayurveda. So Charaka Samhita which is written by Charaka. Then Samudragupta, who is known as Indian Napoleon, he is the greatest ruler in Gupta dynasty. Then he mint currencies by feeding of peacocks. నెమళ్ళకి మేత వేస్తున్నట్టుగా కాయిన్స్ ని ముద్రించినటువంటి పర్సన్ మనకి సముద్రగుప్త. దెన్ చంద్రగుప్త మౌర్య, హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ గ్రేటెస్ట్ రూలర్ ఇన్ ఇండియా, హూ ఫాలోడ్ దిగంబర జైన. Then who followed Digambara Jaina. Then who followed Salekan Vrat in Jainism. Then he was the person who started external affairs in India. దేశంలో మొదటిసారిగా ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ ని స్టార్ట్ చేసినటువంటి రూలర్ చంద్రగుప్త మౌర్య. హీ మ్యారేడ్ హెలెన్ ని మ్యారేజ్ చేసుకున్నటువంటి పర్సన్ మనకి ఈయననే. ఎవరు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు? ఈయననే మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు చంద్రగుప్త మౌర్య. అలాగే చంద్రగుప్త మౌర్య in the period of Chandragupta Maurya, Megasthani Su came to India. So Megasthani Su came to India in the period of Chandragupta Maurya. Then the next one, Harshavardhana, the last Hindu ruler of Indian dynasty, Mr. Harshavardhana. So he was the greatest ruler in Pushyabhuti dynasty. So answer is here. Kanishka is the answer. Answer is C. Largest producer of sunflower in India. Karnataka is in first place in production of sunflower. Then today Karnataka is in first place in production of sunflower. Then Andhra Pradesh which is in first place in production of tomato. Then Andhra Pradesh which is in first place in production of spices. Then largest producer of spices Andhra Pradesh state, because so largest spice mirchi which is producing in Andhra Pradesh. Andukane spices production lo first place lo una state ante manam emantunnamante Andhra Pradesh ani cheptunnam. Then Maharashtra is in first place in production of cotton. Then Tamil Nadu which is in first place in production of, so Tamil Nadu lo em ekkuva produce chestunarante leather production lo first place undani manaki Tamil Nadu state. So ikkada answer emuntundante B is the answer. Next one, which of the following Indian states has the lowest population density? So according to the 2011 population density of population, so density of population means maximum population in a kilometer. Then according to the countries, Bangladesh is in first place in highest density of population in the world. Then in Tokyo city is in first place in cities in highest density of population in the world. Then Bihar state is in first place in state population density of population in India. Then density of population of
Then Rajasthan density population 200 per kilometer. Then Madhya Pradesh density of population 308 per kilometer. Then Gujarat density of population 308 per kilometer. Then Karnataka density of population 319. So here answer is least density of population according to the 2011 census. Rajasthan is in least place in these 4 states, not in entire states. So answer is A is the answer. The refining capacity of crude oil is highest in, అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ 4 రిఫైనరీ సెంటర్స్లో ఏ రిఫైనరీ సెంటర్ హైయెస్ట్ క్రూడ్ ఆయిల్ కెపాసిటీని కలిగి ఉంది అన్నారు. సో హల్దియా, సో హియర్ హల్దియా which is working in private sector located in West Bengal state. Then capacity of this one 7.5 in 10 to the power of 6 tons per year. So tons per year capacity it has. Then Madura, so which is working under IOCL, Indian Oil Corporation Limited, which is located in Uttar Pradesh. The capacity of this one is 8. Then Gujarat Oil Refinery Center. Gujarat Oil Refinery Center is also working in IOCL, Indian Oil Corporation Limited, so which is located in Vadodara. So Vadodara, then capacity of this one 13.7 into 10 to the power of 6 tons per year. Then Visakhapatnam Refinery Center, which is working under HPCL, Hindustan Petroleum and Chemicals Limited. So maximum capacity of this one is 8.3. So 8.3 into 10 to the power of 6 tons per year. So ఇక్కడ మనకి అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే హైయెస్ట్ రిఫైనింగ్ కెపాసిటీ. సో 13.7 గుజరాత్ స్టేట్ ఇస్ దట్. సో గుజరాత్ ఆయిల్ రిఫైనరీ సెంటర్ ఇస్ ఇన్ గుజరాత్ ఆయిల్ రిఫైనరీ సెంటర్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ ఆఫ్ రిఫైనింగ్. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే గుజరాత్, విచ్ ఇస్ వర్కింగ్ ఇన్ అండర్ IOCL. Then in 2011, which Indian state has highest literacy rate? So obviously according to 2011 census, the total literacy rate of India 73%. So highest literacy rate in India, Kerala state. So Kerala has the literacy rate of 94%. Then Mizoram state 91.5% of literacy rate. Then Tripura state 87.7% of literacy rate. Then Goa state 87.4% of literacy rate. Then highest literacy rate in India is in Kerala state. Kerala is the answer. Answer is A. Then the Great Lake not sharing boundary with Canada is. So here Michigan. So Michigan Lake is not going to be share its boundary with Canada. Then highest number of lakes in the world are in Canada country. In India, highest number of lakes are in Jammu Kashmir. So Jammu Kashmir, which is known as Lake State of India. Then land of 1000 lakes, Finland, which is known as land of 1000 lakes. So answer is Michigan here. Answer is B. Next one, which of the following organizations in India is mainly working to meet the credit needs of all types of agriculture and rural development facilities? So obviously, so the organization which is related to agriculture is called NABARD. So NABARD was established in National Bank for Agriculture and Rural Development was established in 1982 July 12. So 1982 July 12 by Shivaraman Committee recommendations. So by Shivaraman Committee recommendations, it was established in 1982 July 12. So present capital of NABARD 30,000 crores is the capital of NABARD which can assist loans for 3 objects. So one is then agriculture sector, agriculture loans it can be honored. So number two rural infrastructure ki manaki loan istundandi. Number three MSME loans also offered by the NABARD. So this is what NABARD, it can be assist loans for agriculture sector indirectly. Then FCI, Food Corporation of India, which was established in 1965 by LK Jha Committee recommendations. So India lo whatever the food grains produced in India, we need to store all of these food grains. If we want to store all of these food grains, definitely we must establish one warehousing center. So that is the reason in government sector we started Food Corporation of India in 1964-65 by LK Jha Committee recommendations. IDBI, so Industrial Development Bank of India, which was started in 1964. This is the apex bank in large scale industries. It can be assist loans for large scale industries in India. In 2004 and 2005, IDBI, which is converted into commercial sector. Then ICAR, Indian Council for Agriculture Research. Then Indian Council for Agriculture Research headquarters is in Delhi. According to ICAR, there are 8 types of soils in India. According to ICAR. So answer is C. Next one,
A new exploitation license policy NELP of the government of India is related. This is related to what? So this is related to oil and natural gas. So if you want to increase or if you want to expansion of oil and natural gases, we must be take permission from new exploitation license policy. NELP policy must be take from oil and natural gas establishment. Then coal, lignite. Then highest lignite reserves we can found in Tamil Nadu, Neyveli region. So Tamil Nadu, Neyveli, which is in first place in production of Neyveli coal. Then uranium and thorium. So uranium and thorium reserves, highest uranium reserves we can found in Jharkhand, Jaduguda in India, in the world in Australia. Then highest thorium reserves we can found in Kerala state. Then diamond and precious stones. Then highest diamond reserves and precious stones we can found in Madhya Pradesh, Panna. Then highest reserves in the world in South Africa, Kimberley. South Africa, Kimberley is in first place in the world in production of diamond and precious stones. Answer is D is the answer. So next question. What is the given value of x from geometric series of value y? So this is related to mathematics. This is not belongs to our department. So mathematics can deal the question. Then who is the current cabinet minister in the Ministry of Chemicals and Fertilizers? So chemical and fertilizers minister ga present evarunaru anedi ikkada answer andi. So ikkada chemical and fertilizer minister ikkada evarunaru ante Mr. Sadananda Gowda. So who is the chemical and fertilizer minister? Then Ashok Gajapati Raju, ex minister of Ministry of Aviation. Then Birinder Singh. So Birinder Singh. So Ministry of Rural Development, Mr. Birinder Singh. So here, who is the current cabinet minister in the Ministry of Chemicals and Fertilizers? Mr. Sadananda Gowda is the present minister of Chemicals and Fertilizers. Then Ashok Gajapati Raju Pusapati. So he is the ex-aviation minister. Birinder Singh is the present minister of R&D, so rural development. Then Tawar Chand Gehlot. So Tawar Chand Gehlot is the present minister of social justice and empowerment. So he is the MP from Rajya Sabha. He belongs to the Madhya Pradesh constituency. So answer is A. So Sadananda Gowda. So Mr. Ministry of Chemicals and Fertilizers. Then here Ramnatha Swami temple is located in which state? Answer is Tamil Nadu. So in Tamil Nadu we can see Ramnath Swami temple. So Kerala here we can see Ananta Padmanabha Swami temple, most richest temple in the world. Then first committee which is appointed on assets of Ananta Padmanabha Swami temple, Anand Mohan Bose committee appointed. So Anand Mohan Bose committee appointed on assets of Ananta Padmanabha Swami. So next one, recently Mr. Vinod Rai committee which is appointed on assets of Ananta Padmanabha Swami. Then Andhra Pradesh, Tirumala Tirupati Devasthanam. So this is the temple, most richest temple in India. So which is located in Andhra Pradesh. Then Karnataka Sravana Belagala Gomateshwara temple is there. This is the famous Jain temple in South India. So famous temple in the South India, Sravana Belagala Gomateshwara temple, which was located in Karnataka state. Answer is B is the answer. So next question, the head of the Barclays Bank is situated in which city? Then Barclays Bank, which is worked in headquarters of Mumbai. So Mumbai headquarters గా పనిచేస్తుందండి మనకి Barclays Bank అనేటువంటి బ్యాంక్. సో ఆన్సర్ ఈస్ 74D. సో హియర్ న్యూ ఢిల్లీ Punjab National Bank headquarters is in New Delhi. Then Punjab National Bank at the beginning when it was started in 1894 by Lala Lajpat Rai, it was started in Lahore. Then after independence it is shifted to Chandigarh. Now the present headquarters is in New Delhi. So answer is D is the answer. Next one, the Champaner Pavgad Archaeological Park is a UNESCO World Heritage Sites based in. సో దేన్ని బేస్ చేసుకొని పనిచేస్తుంది అంటే ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అనేది ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ అండి. గుజరాత్లో ఉంది మనకి చంపానేర్ పావ్గఢ్ ఆర్కియలాజికల్ పార్క్. మరి రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి హెరిటేజ్ సైట్స్ ఏంటి అంటే హెరిటేజ్ సైట్స్ విచ్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఫ్రమ్ రాజస్థాన్. సో హిల్ పోర్ట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్, హిల్ పోర్ట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ నెంబర్ 1. సో నెక్స్ట్ వన్ చిత్తూర్ పోర్ట్. సో చిత్తూర్ పోర్ట్ దెన్ సో చిత్తూర్ పోర్ట్ అండ్ కియోలాడియో నేషనల్ పార్క్. సో these three are the places which are listed in UNESCO sites in different years. So Punjab and Haryana, there is no places from Punjab and Haryana.
So Punjab and Haryana, which are separated in 1966 as a two states, common capital for these two states are Chandigarh. So answer is A is the answer. Next one, the Nagarhole National Park is located in which state? So Nagarhole National Park, which is located in Karnataka state andi. So Karnataka lo undi manaki Nagarhole అనేటువంటి నేషనల్ పార్క్. ఒడిషాలో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ ఏంటి అంటే మనకి నందన్ కానన్ నేషనల్ పార్క్ ఇస్ దర్. సో విచ్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ వైట్ టైగర్స్ అండ్ ఉషకోతి నేషనల్ పార్క్ ఇస్ దర్. సో ఉషకోతి నేషనల్ పార్క్ ఇస్ దర్ అండ్ హియర్ so Odisha. Then Andhra Pradesh we can see so Andhra Pradesh lo manaki number 1 Sri Venkateshwara National Park and Rajiv Gandhi Tiger Reserve. Then Bihar Valmiki National Park and Buddha Gaya National Park, these two are in Bihar. So answer is Karnataka, answer is D. Then Ujjain is a city located in Madhya Pradesh, situated along with the bank of which river? So ఇక్కడ Shipra అనే రివర్ బ్యాంక్ లో ఉందండి ఉజ్జయిన్ మనకి. సో ఉజ్జయిన్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ Shipra river. ఉజ్జయిన్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ Shipra river. Then the cities which are located in the bank of Betwa river is so here Vidisha and Sanchi. So Vidisha and Sanchi which are located in the bank of Betwa river. Then cities located in the bank of Narmada river. So here Jabalpur is there and Vadodara is there. So Jabalpur and Vadodara. So these two cities which are located in the bank of Narmada river and cities located in the bank of Chambal river, Kota, so which is located in the bank of Chambal river. So answer is D is the answer. Next one, Bedara Vesha is a popular folk dance for which state? So Bedara Vesha is the famous popular dance in the state of Karnataka. So state of Karnataka. Then famous folk dance forms in West Bengal state are so here Gambira. So Gambira is the famous folk dance in West Bengal state and Kati is also famous dance form in West Bengal and Dhali. So Dhali is also famous dance in West Bengal and Jatra is also famous dance form in West Bengal state. Then Assam state, in Assam we can see Bihu. So Bihu is the famous dance form in Assam state. Bihu and Bichua. So Bihu and Bichua and Nath Puja. So Nath Puja are the famous dance forms in Assam state. Then famous dance forms in Rajasthan state here Gumar. So Gumar dance. So here we can see Gumar dance and Gumar dance and Chakri. So Chakri dance and Ganagor dance. So these are the major dance forms in Rajasthan state. So answer is B is the answer. Next one, the United Nations World Population Day is observed on. So July 11, which is observed as International Population Day. So International Population Day ga manam July 11th ni jarupukuntunnamandi. So July 11th ni jarupukuntunnam. July 12 Malala Day, July 18 Mandela Day ga jarupukuntunnam. So here we can say March 10 National Women. So National Women so HIV and National Women HIV AIDS Awareness Day. So National Women HIV and AIDS Awareness Day, which is observed on March 10. Then April 15, World Art Day. So World Art Day, so which is observed on April 15. Then June 24, National Pralines Day. So National Pralines Day observed on June 24. సో జూన్ 24th జరుపుకుంటున్నాం మనం. సో ఇలా జరుపుకుంటున్నాం. ఎలా జరుపుకుంటున్నాం అంటే సో ఇక్కడ నేషనల్ ప్రాలైన్స్ డేగా జరుపుకుంటున్నాం ఈ రోజుని. సో ఆన్సర్ ఇయర్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏరో ఇండియా 21st విల్ బి హెల్డ్ ఎట్ యలహంక ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్, బెంగళూరు, కర్ణాటక between 3 to 7 February 2021. So we are going to conduct Aero India 21 so Aero India 21 at Yelahanka Air Station. So this is the 13th edition of Aero India Aero India 21. So for station Aero India exhibition. So every year మనం కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈసారి 13th వన్ ని కండక్ట్ చేయబోతున్నాం మనం ఇండియాలో. సో ఇది మనకి 13th వన్ అండి. సో 13th వన్ అండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 31 ఇస్ ద ఆన్సర్. దెన్ ఆర్టికల్ 15 అన్నాం. ఏంటి ఆర్టికల్ 15 అంటే? సో ఆర్టికల్ 15 ఏంటి? డిస్క్రిమినేషన్స్ ఇన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ జెండర్, caste, religion, place of birth, locality. So these discriminations are banned completely according to article 15. Then if a person arrested, so he must be punished for a single crime only once.
He should not be punished more than one for a single crime is the 20th article. Article 21 right to living, then article 21A, so 21A free and compulsory education. According to 86th constitutional amendment, so we added in article 21A free and compulsory education. So answer is C is the answer. Then Kishimeg, the data recovery center of ICAR, has been set up at National Academy of Agriculture Research Management in which city? Then Hyderabad. So Hyderabad is the answer. Hyderabad is the answer. Hyderabad lo establish చేశారు మనకి. సో Kishimeg data recovery research center ICAR. Then Bangalore anna. So Bangalore is in first place in exporting IT products. So in exporting IT products, Bangalore is in first place. Bangalore is in first place. Bangalore, which is known as Silicon City of India. Then Chennai, which recently started desalination program. So desalination is nothing but so converting salt water into drinking water. Salt water ni drinking water ga మార్చే ప్రోగ్రామ్ మనకి చెన్నైలో స్టార్ట్ చేసాం డెసిలినేషన్ అన్న. సో స్పాన్సర్డ్ బై ఇజ్రాయెల్ అండి. సో ఇజ్రాయెల్ then Prime Minister of Israel Mr. Benjamin Netanyahu. So Benjamin Netanyahu sponsored this program for this state. Noida, so world's largest Samsung plant. So Samsung manufacturing unit which was started in Noida, Uttar Pradesh. Samsung manufacturing unit ni మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసామంటే నోయిడాలో స్టార్ట్ చేసాం. Then Apple manufacturing unit which was started in Chennai. So చెన్నైలో స్టార్ట్ చేసాం Apple manufacturing unit. So answer is C, answer is Hyderabad. Next question. So what is the India's rank in 11th edition of Global Real Estate Transparency Index? So according to Global Real Estate Transparency Index, so Transparency Index, the place of India 34th rank is there. So India which is got 34th rank. So answer ఏంటి అంటే 34th. ఇక్కడ గ్లోబల్ రియల్ ఎస్టేట్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఇన్ వేసేసుకొని ఎవ్రీ ఇయర్ ఇక్కడ JLL అనేటువంటి ఆర్గనైజేషన్ మనకి ఈ ర్యాంక్స్ని ఇస్తుందండి. అందులో మనం ఎన్నో ప్లేస్లో ఉన్నామంటే 34th ప్లేస్లో ఉన్నాం. నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1952. సో 1952 ఆగస్ట్ 6th మనకి నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ ఫామ్ అయిందండి. సో ప్లానింగ్ కమిషన్ ఇన్ ఇండియా విచ్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ప్లాన్స్, దెన్ దీస్ ప్లాన్స్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద NDC, దెన్ ఫైనల్లీ లీగాలిటీ ప్రొవైడెడ్ బై ద పార్లమెంట్. దెన్ ఈ ప్లాన్స్కి ఫండ్స్ ఇచ్చేది ఎవరంటే మనకి ఫినాన్స్ కమిషన్. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఆడిట్ చేసేది ఎవరంటే మనకి కాగ్ ఆడిట్ చేస్తుందండి. అలాగే 1948-49లో ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేషన్ కమిటీ అపాయింటెడ్. చైర్మన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేషన్ కమిటీ మిస్టర్ PC Mahalanobis, who is the National Income Estimation Committee chairman. Then according to these people, CSO established in 1950, working started from 1951. CSO which was started from 1951. Central Statistical Organization, headquarters of this one is in New Delhi. New Delhiలో ఉంది దీనికి సంబంధించి. అలాగే ఇక్కడ 1950 అన్న. సో 1950 March 15 ప్లానింగ్ కమిషన్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. సో ఇది మనకి ఆన్సర్ ఈస్ D is the answer. సో నెక్స్ట్, యాజ్ ఫర్ ఆర్మర్డ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ కన్సర్న్, ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ గ్రాంటెడ్ అండర్ ఆర్టికల్ 14 to 19 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్. సో ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నామంటే అవైలబుల్ ఓన్లీ అకార్డింగ్ టు ద లా మేడ్ బై ద పార్లమెంట్ ఫర్ దీస్ పీపుల్, బికాస్ సమ్టైమ్స్ వీ హ్యావ్ ఎగ్జెంప్షన్ ఫర్ ద ఆర్మర్డ్ ఫోర్సెస్ ఫ్రమ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 33 ఇన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఆర్మర్డ్ ఫోర్సెస్ని కానీ అదేవిధంగా పోలీస్ ఫోర్సెస్కి కానీ ఇక్కడ ఎగ్జెంప్షన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాం కొన్నిసార్లు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కొన్నిసార్లు ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్కి ఎగెనిస్ట్గా వాళ్ళు జస్టిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 33, సో దీస్ పీపుల్ ఆర్మర్డ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ కన్సర్న్ విత్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 14 to 19 అన్న. అలాగే ఈవెన్ ఇన్ ఆర్టికల్ 19 ఆల్సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎగ్జెంప్షన్. ఎందులో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఎగ్జెంప్షన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఆర్టికల్ 19ని బేస్ చేసుకొని సో ఏబుల్ టు లివ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా అన్నాం. ఇక్కడ మిలిటరీ కానీ పోలీస్ వాళ్ళు కానీ ఎక్కడికి పంపిస్తే అక్కడికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం ఏమన్నామంటే అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 19(1)(b), సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అసెంబ్లీస్ వితౌట్ ఆర్మ్స్ అన్నాం. ఆర్మ్స్ని ధరించకుండా మనకి సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నాం. ఇక్కడ మిలిటరీ వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఏం చేయాలి? సో యాజ్ ఫర్ ద ఆర్మర్డ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ కన్సర్న్, ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ గ్రాంటెడ్ అండర్ ఆర్టికల్ 14 to 19 so of the constitution is available only according to the law made by the parliament. So for military forces and police forces, exemption of fundamental rights according to article 33. కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి ఏం చేయాల్సి వస్తుందంటే వాళ్ళకి లాని బేస్ చేసుకునే రూల్స్ ఫాలో అవ్వాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్స్ని వయోలేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలాగే ఆర్టికల్ 19ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 19(1)(b) వీ కెన్ సే, సో ఇక్కడ
ఇక్కడ ఏమన్నాము అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అసెంబ్లీస్ వితౌట్ ఆర్మ్స్ అన్నాం. సో డెఫినెట్లీ దే ఆర్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ ఆర్మర్డ్ వెపన్స్ని మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆర్మర్డ్ ఫోర్సెస్ అంతా కూడా. కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమన్నాం, ఆన్సర్ ఈస్ డి ఈస్ ద ఆన్సర్, అవైలబుల్ ఓన్లీ అకార్డింగ్ టు ద లా మేడ్ బై ద పార్లమెంట్. So all the fundamental rights which are provided for the civilians of India not provided for the armed forces and police forces. So next one, untouchability is abolished and its practice is punishable according to. So untouchable under article 17 is there untouchability. Then article 15, so discrimination in grounds of gender, caste, religion, all of these. Then article 16, providing equal opportunities for the people. ప్రొవైడింగ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద పీపుల్. ఇక్కడ ఎవరైతే బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రమోషన్లో రిజర్వేషన్స్ని కానీ అన్నిట్లో కూడా రిజర్వేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. దెన్ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 154, దెన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ విచ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 154. సో ఆన్సర్ ఈస్ సి ఈస్ ద ఆన్సర్. Hi students, welcome to IACE online classes. In this class we shall discuss RRB NTPC English medium grant test number 45 biology questions. Let us see the first question. The study of fish culture is called. Generally, if you see the word fish culture, here the study of fishes is called ichthyology. The study of fishes is called ichthyology. But the question is asked, the study of fish culture is called. So the study of fish culture is called pisciculture. The rearing, growing and bringing various types of varieties of fishes is nothing but pisciculture. Okay, so the study of fish culture is called pisciculture. Don't get confused. The study of fishes is called ichthyology. Okay, then what is meant by ophiology? Ophiology means the study of snakes. The study of snakes. Okay, the study of snakes. Study of snakes. Then what is meant by herpetology? Herpetology means the study of frogs. Okay, the study of frogs is called herpetology. The study of snakes is called ophiology. The study of fishes is called ichthyology, and the study of fish culture is called pisciculture. Okay, next, white lung disease is prevalent among the workers of. So what is this white lung disease? That means the lungs turned into white color. Okay, especially the bronchi and bronchioles of the lungs. Okay, when we look at the windpipe, nothing but the trachea. Okay, after entering this trachea into the chest cavity, it divides into two branches, and these branches are called bronchi. Okay, each one is called bronchus, and this bronchi or bronchus further divided into number of branches called bronchioles. Okay, now these bronchioles gets closed with this whitish substance which is produced from the cement industry. Okay, so that's why this disease is named as white lung disease. Remember, this white lung disease is also known as, okay, asbestosis. It is called asbestosis. Then, so answer for the question is cement industry. Then if we come to the remaining options, paper industry. So paper industry, generally we can have what to say, asthma like symptoms. Okay, then if you come to the cotton industry, okay, in the cotton industry, because of the hemp or cotton, these fiber particles enters into the lungs. It leads to a condition called bicyanosis. Okay, bicyanosis. Then
even from the pesticide industry also we will get certain pollutants which causes bronchitis. Clear? So cement industry, the people who are working in the cement industry, okay, will get a disease called white lung disease, which is also known as asbestosis. Then next question, when we lift hand, so when we lift hand, the triceps contracts and the biceps relaxes. The biceps contracts and the triceps relaxes. Both biceps and triceps contract. Both biceps and triceps relax. Now, what is this tricep and bicep? Okay, if you observe me just here, okay, this part, this muscle is called as what? Tricep. And here you can have a biceps. Okay, so biceps and triceps. When we lift our hand, usually the biceps contracts, okay, the triceps relaxes. Okay, so the biceps contracts, the triceps relaxes. This is the answer for the question. Clear? Remember, this biceps and triceps contains voluntary muscles. They are under our control and they get tired very soon because of the production of a chemical called lactic acid. So this generation of this lactic acid causes what? Muscle cramp. Muscle cramps. Clear? Next question. The vector of diseases. The vector of disease sleeping sickness is. The vector of disease sleeping sickness. So for the sleeping sickness disease, which is the vector? And options, if you look at option A, sandfly, option B, housefly, option C, fruit fly, option D, CC fly. So for the African sleeping sickness, which is caused by Trypanosoma gombiense and Trypanosoma brucei also species. Okay, so this is mostly spread through CC fly. Okay, so the answer for the question is CC fly. Then if you take sandfly, sandfly spreads Kala-Azar. Okay, Kala-Azar is caused by Leishmania donovani. So Leishmania donovani causes Kala-Azar, dum-dum fever or black fever that spreads through sandfly, whereas the African sleeping sickness spreads through CC fly. And housefly spreads typhoid, malaria, amoebiasis like diseases, and fruit fly it spreads vomitings, diarrhea like symptoms. Okay, but mostly we will get only through houseflies. Clear? Next question. Identify the mismatched pair. Identify the mismatched pair. So here 4 pairs are given. Among these 4 pairs, we should identify which one is mismatched. That means not correctly matched. So if you take here Environmental Protection Act. So Environmental Protection Act was brought in the year 1986. So the first one is true. Correct. Silent Valley Movement. So Silent Valley Movement took place in Kerala. So in Kerala there is a river called Kunti Puja river. So over this Kunti Puja river, the government has started to construct a hydroelectrical power station, but this was opposed by the people who are residing in that particular area called Silent Valley. So in 1980s, so a great movement was started. Okay, 1970s, sorry. So 1970s, the great movement was started. Okay, so that the Silent Valley movement has got national-wide attention. Then the government has withdrawn their proposal of constructing this hydroelectrical project, and in the year 1984, okay, the Silent Valley has declared a national park. So it's a national park at present. Clear? And the chief or the important animal which is protected in this national park is nothing but lion-tailed macaw. Very, very important.
line-tailed macaw. Okay, so line-tailed macaw is the animal which is protected in National Silent Valley National Park, which was established or which was created in the year 1984. Okay, so in 1970s the movement was started. So over the river called Kunti Puja River. Okay, the name of the river is Kunti Puja River. Okay, that's all about these two. Then third one, Wildlife Act. So Wildlife Act was brought in the year 1972. So Wildlife Act was brought in the year 1972. So this is also correct. So this is also correct. This is also correct. Now, Ozone Day. Ozone Day is used to be celebrated. Is being celebrated on September 16th, not September 14th. Okay, in the year 1987. Okay, on September 16th. So at Montreal. Okay, at Montreal, the protocol was framed. So an international agreement is nothing but protocol. So this protocol was framed in the year 1987, September 16th at Montreal, and this protocol is named as a Montreal Protocol. Remember, the Montreal Protocol is aiming in order to conserve the ozone layer. So for the protection of ozone, which is the international protocol, means Montreal Protocol. Okay, it was signed in the year 1987, September 16th, which was come into force in the year 1989. Okay, so September 16th is being celebrated as World Ozone Day. Okay, now for the World Ozone Day, September 16th, which was celebrated in the year 2020, the theme of Ozone Day 2020, if you take Ozone for Life, Ozone for Life, Ozone for Life, 35 years of 35 years of ozone layer protection. Okay, Ozone for Life, 30 years of 30 years of ozone for protection. Okay, 35 years of ozone for protection is the theme for the 2020 September 16th World Ozone Day. Clear? So remember the theme and the Montreal Protocol, which is aiming in order to conserve the ozone layer, and on 1987 September 16th the Montreal Protocol has signed by the members of United Nations Organization. Clear? Which was coming to force in the year 1989. So the mismatched pair among these four is option D. Okay, it is not September 14th, it is September 16th. Clear? That's all. Thank you. Hi students, welcome to IACE online classes. I am Lankeshwar Rao. In this section, we are going to discuss about Grant Test Paper 45, Physics and Chemistry Bits Explanation. So first question, question number 93. Lumen is a unit of. Okay, lumen అనేటువంటిది దేనికి యూనిట్ అని అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఎస్ ఆప్షన్ ఏ లూమినస్ ఫ్లక్స్ అనేటువంటి దానికి యూనిట్గా తీసుకుంటాం. లూమినస్ ఫ్లక్స్ అనేటువంటి దానికి యూనిట్గా తీసుకుంటాం. ఇంతకీ లూమినస్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి? లూమినస్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి? రైట్. సో ఏదైనా ఒక లైట్ అనేటువంటిది కనుక తీసుకున్నారనుకోండి, లైట్. ఓకే, సో ఇది ఒక లైట్. ఈ లైట్ నుంచి ఎమిట్ అయ్యేటువంటి, అంటే ఈ ఎనర్జీ సోర్స్ నుంచి ఎమిట్ అయ్యేటువంటి లైట్ ఏదైతే ఉందో పర్ యూనిట్ టైంలో సో ఎంత లైట్ ఎనర్జీ అయితే దీని నుంచి రిలీజ్ అవుతుందో దాన్ని ఏమంటారు అంటే లూమినస్ ఫ్లక్స్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటారు. ఓకే, ద అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ విచ్ ఈజ్ రిలీజింగ్ ఫ్రమ్
ఏ లైట్ సోర్స్ పర్ యూనిట్ టైమ్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటాం. దాన్ని ఏమంటారు అంటే ల్యూమినస్ ఫ్లక్స్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటారు. కాబట్టి క్వెషన్ నెంబర్ 93కి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ ఏ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం. ఆప్షన్ ఏ అనేటువంటిది అనమాట. ఓకే, రైట్. సో ఈ ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లూమెన్ అనేటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా దీన్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు. అంటే ఇంకొక విధంగా కూడా డెఫినేషన్ అనేటువంటిది చెప్పొచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక క్యాండిల్ లాంటిది ఉంది అనుకోండి. ఓకే, సో ఇది ఎనర్జీ సోర్స్ అనమాట. దీని నుంచి లైట్ అనేటువంటిది ఎమిట్ అవుతుంది. సో చూడండి, లైట్ అనేటువంటిది చుట్టూ కూడా ఎమిట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. అయితే పర్టికులర్గా ఒక సాలిడ్ యాంగిల్లో, అంటే ఇక్కడ చూడండి సాలిడ్ యాంగిల్ అంటే ఇలా ఒక సర్టైన్ ఏరియాలో మాత్రమే, అది 1 మీటర్ అని ఇలా ఒక 1 మీటర్. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి రేడియస్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటాం. ఇది ఆర్ అనేటువంటిది, రైట్. సో ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ అనేటువంటిది సాలిడ్ యాంగిల్గా చెప్తారు. సాలిడ్ యాంగిల్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటారు. ఓకేనా, రైట్. సో ఈ ఈ సాలిడ్ యాంగిల్ని ఎలా ఇండికేట్ చేస్తారంటే జస్ట్ లైక్ ఇలా ఒమేగా లాగా తీసుకుంటారు. ఓకే, సో ఇలా ఒక లైట్ అనేటువంటిది క్యాండిల్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటువంటి లైట్ ఎస్పెషల్లీ పర్టికులర్ ఏరియాలో అది కూడా సాలిడ్ యాంగిల్ ఈ ఒమేగా అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటున్నాం. సో పర్టికులర్ ఏరియాలో ఎంతైతే లైట్ అనేటువంటిది ఎమిట్ అవుతుందో, సో దాన్నే మనకి ఎలా చెప్తారంటే ల్యూమెన్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటారు, లేదంటే ల్యూమినస్ ఫ్లక్స్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటారు. ఓకేనా, రైట్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 93కి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ ఏ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం. ఆప్షన్ ఏ, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 94. Spectacles used for viewing 3D film have. ఓకే, సో ఏ టైప్ ఆఫ్ స్పెక్టకిల్స్ అనేటువంటిది జనరల్గా 3D ఫిల్మ్ ఇలాంటి వాటిని వాచ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు అంటున్నారు. ఓకే, ఇక్కడ ఈ 3D అంటే ఏంటంటే 3 డైమెన్షనల్ ఓరియంటెడ్ లో ఫిల్మ్ చూడటం వల్ల మనకు వచ్చేటువంటి అనుభూతి ఎలా ఉంటుంది? సో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేటువంటిది చాలా చాలా క్లియర్గా, చాలా క్లారిటీగా. ఓకే, సపోజ్ నేను ఒక బుక్ అనేటువంటిది తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఈ బుక్ అనేటువంటిది మనం చూస్తున్నప్పుడు, సో ఇది ఓన్లీ ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ అంటే 2 డైమెన్షనల్లో మాత్రమే ఇది కనిపిస్తుంది. ఓకే, రైట్. అదే ఇది 3 డైమెన్షన్లో కనుక తీసుకున్నాను అనుకోండి, అంటే దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీ దాని ఆ పిక్చర్కి సంబంధించినటువంటి క్లారిటీ అనేటువంటిది ఇంకా పెరుగుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే ఆ పిక్చర్కి సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన క్లారిటీ అనేటువంటిది ఇంకా పెరుగుతుంది. ఎవరైనా ఒక పర్సన్ మనల్ని చూసారనుకోండి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సన్నగా ఉన్నామా, లావుగా ఉన్నామా అనేటువంటిది ఎలా తెలుస్తుంది? మన బాడీ అంతా కూడా 3 డైమెన్షనల్ ఫామ్లో చూసినప్పుడు మాత్రమే, ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఇదంతా చూసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నువ్వు సన్నగా ఉన్నావా, లావుగా ఉన్నావా అనేటువంటిది తెలుస్తుంది. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే ఈ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఆ ఇమేజ్ మీద ప్రాపర్ ఐడియా అనేటువంటిది వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ 3 డైమెన్షనల్ ఫిల్మ్స్, ఈ 3Dలో ఫిల్మ్ అనేటువంటిది చూస్తున్నప్పుడు సపరేట్గా యూజ్ చేసేటువంటి గ్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గ్లాసెస్ని ఏమంటారు అంటే పోలరాయిడ్ గ్లాసెస్గా చెప్తారు. పోలరాయిడ్ గ్లాసెస్ ఆర్ పోలరాయిడ్ లెన్స్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం. గ్లాసెస్ ఆర్ లెన్స్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటారు. ఓకే, సో లెన్స్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం. వీటి యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఈ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇవి లైట్ అనేటువంటి దాన్ని ఈజీగా సపరేట్ చేయగలుగుతాయి అనమాట. ఓకే, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి లైట్ని ఈజీగా సపరేట్ చేయగలిగిన ప్రాబబిలిటీ అనేటువంటిది ఈ పోలరాయిడ్ లెన్స్ అనేటువంటిది వాటికి ఉంటాయి. ఓకే, సో జస్ట్ మనకు అర్థం అవడానికి అలా చెప్తున్నాను. జనరల్గా ఈ పోలరాయిడ్ లెన్స్ అనేటువంటిది ఏ ఫినామినాని బేస్ చేసుకుని వర్క్ చేస్తుందంటే పోలరైజేషన్ అనేటువంటి ఫినామినాని. పోలరైజేషన్ అంటే లైట్ అనేటువంటిది ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటికల్ వేవ్. ఓకే, సో దీనిలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రికల్ వేవ్స్ని, నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటికల్ వేవ్స్, ఈ రెండింటిని సపరేట్ చేయడాన్ని ఏమంటారు అంటే పోలరైజేషన్ అంటారు. పోలరైజేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ వేవ్ నేచర్ ఉన్నటువంటి ఈ లైట్ ఏదైతే ఉందో, వేవ్ పార్టికల్ నేచర్ ఉన్నటువంటి ఇలాంటి లైట్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే అది ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మీడియం అనేది దానికి అక్కర్లేదు. సో ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ మ్యాగ్నెటికల్ వేవ్స్ని ఈజీగా సపరేట్ చేసే క్యాపబిలిటీ అనేటువంటిది ఈ పోలరైజేషన్ ఫినామినాలో ఉంటుంది. ఈ ఫినామినాని బేస్ చేసుకుని పోలరైడ్ లెన్స్ ఆర్ గ్లాసెస్ అనేటువంటి వాటిని డెవలప్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే సన్లైట్ నుంచి వచ్చేటువంటి వేవ్స్లో హజార్డ్ వేవ్స్ అని కొంచెం మన కంటికి ఎక్కువ ఇబ్బంది కలిగించేటువంటి వేవ్స్ ఉంటాయి. అంటే
మనం సూర్యుడిని చూస్తున్నప్పుడు కొంచెం గ్లేర్ లాగా కొడతా ఉంటుంది. అంటే షేడింగ్ లాగా, రైట్? సో, అది మన కంటి మీద ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతా ఉంటుంది. అలాంటి వాటిని తగ్గించే కేపబిలిటీ పోలరాయిడ్ లెన్స్ అనేటువంటిది వాటికి ఉంటాయి. సో, అప్ టు సమ్ ఎక్స్‌టెంట్ ఇవి యూవీ రేస్‌ని కూడా ఫిల్టర్ చేయగలుగుతాయన్నమాట. అందుకని సన్ గ్లాసెస్‌లో కూడా పోలరాయిడ్ గ్లాసెస్‌ని క్లబ్ చేసి అటువంటి వాటిని తయారు చేస్తా ఉంటారు. ఓకే, రైట్. సో, ఇక్కడ క్వెషన్ నంబర్ 94కి ఆన్సర్ వచ్చేసి డి అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం. పోలరాయిడ్ లెన్స్ ఆర్ గ్లాసెస్ అనేటువంటి వాటిని తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి 95. ఏ రియర్ వ్యూ మిర్రర్ ఫర్ డ్రైవింగ్ ఈజ్ ఓకే. సో, ఎప్పుడైతే డ్రైవింగ్ అనేటువంటిది చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని మనం అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకోండి. ఓకే, సో ఆ పర్సన్కి ఇలా ఒక సైడ్న ఒక మిర్రర్ లాంటిది ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ మిర్రర్లో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఈ మిర్రర్‌లో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ లెన్స్‌ని అంటే దేన్ని వాడతారండి? అంటే ప్లెయిన్ అనేటువంటి మిర్రర్‌ని వాడతారా? కాన్కేవ్ మిర్రరా? కాన్వెక్సా? ఇన్వర్టెడా? అనేటువంటిది అడుగుతున్నారు. సో, ప్లెయిన్ మిర్రర్ గనక వాడారనుకోండి, ప్లెయిన్ మిర్రర్ గనక వాడితే నీకు వెనక పెద్ద పెద్ద ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటువంటిది అంటే హెవీ వెహికల్స్ కనుక వస్తున్నాయి అనుకోండి, ఆ వెహికల్స్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది దీనిలో సరిపోదనమాట. ఓకే. సో, సపోజ్ ఆ వెహికల్ హైట్ అనేటువంటిది ఒక 10 మీటర్స్ ఒక 10 మీటర్స్ ఉంది అనుకుందాం. 10 మీటర్స్ ఉంది. అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ సైడ్‌న పెట్టాల్సినటువంటి ఇమేజ్ ఈ సైడ్‌న పెట్టేటువంటి ఆ లెన్స్ లేదంటే ఆ మిర్రర్ అనాలి. లెన్స్‌కి, మిర్రర్‌కి వేరియేషన్ ఉంది. ఓకే. సో, లెన్స్‌లో వచ్చేసరికి నీకు రిఫ్రాక్షన్ అనేది జరిగితే మిర్రర్‌లో వచ్చేసరికి రిఫ్లెక్షన్ అనేటువంటి ఫినామినా జరుగుతుంది. ఓకే. సో, మిర్రర్‌కి ఏం చేస్తారంటే ఒక వెనుక వైపున కంప్లీట్‌గా కోటింగ్ వేసేస్తారు. ఓకే. అందుకని లైట్ దాని మీద పడినప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందనమాట. రైట్. సో, అందుకని ఇక్కడ మిర్రర్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నార్మల్ ప్లెయిన్ మిర్రర్ గనక వాడితే ఇది 10 మీటర్స్ హైట్ ఉంది. నువ్వు ఎంత హైట్ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ మిర్రర్‌ని వాడాలి? 5 మీటర్స్ ఉన్నటువంటి లెంగ్త్‌ని. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ అంతా నీకు దీనిలో పడాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ హైట్‌లో హాఫ్ ఆఫ్ ద వెయిట్ అనేటువంటిది తీసుకోవాలి. అంత పెద్దగా ఉండాలి మిర్రర్. ఓకే. కానీ ఎక్కువ ఏరియా పెద్ద పెద్ద ఏరియాస్‌ని చాలా చిన్నగా తక్కువ ఏరియాలోనే చూపించడానికి ఎటువంటి లెన్స్‌ని వాడతారు అంటే కాన్కేవ్ వాడతారా? కాన్వెక్స్ వాడతారా? కాన్వెక్స్ అనేటువంటి లెన్స్‌ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో, క్వెషన్ నంబర్ 95కి వచ్చేసరికి ఆప్షన్ సి అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం. కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనమాట. సో, ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఏం చేస్తాయండి? కాన్వెక్స్ అనేటువంటి లెన్స్ ఏం చేస్తాయి? కాన్వెక్స్ అనేటువంటి లెన్స్ ఎలా ఉంటుంది? కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనేది కొంచెం ఇలా ఎక్కువ ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుందనేటువంటిది చెప్తారు, రైట్? సో, ఇలా ఉంటుంది. సో, దీని మీద ఇమేజ్ అనేటువంటిది పడినప్పుడు అది ఎంత పెద్ద ఇమేజ్ అయినా కావచ్చు, ఆ ఇమేజ్‌ని చాలా చిన్నదిగా చేసి చూపిస్తుందనమాట. ఆ ఇమేజ్‌ని చాలా చిన్నదిగా చేసి చూపిస్తుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఆ ఇమేజ్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఎరెక్టెడ్‌గా ఉంటుంది. అంటే దాన్ని ఎరెక్టెడ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, సో, ఇమేజ్ ఇలా ఉందనుకోండి, సేమ్ అదే ఓరియెంటెడ్‌లో నీకు ఇక్కడ పడుతుందనమాట. అలా గాకుండా కాన్కేవ్ అనేటువంటి మిర్రర్ గనక తీసుకున్నారనుకోండి, కాన్కేవ్ అనేటువంటి మిర్రర్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. సో, కాన్కేవ్ అనేటువంటి మిర్రర్ జస్ట్ లైక్ ఈ ఓరియెంటెడ్‌లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇటు నుంచి చూడాలన్నమాట, రైట్? సో, ఈ మిర్రర్ గనక తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఏం చేస్తుందండి, దీనిలో ఇమేజ్ అనేటువంటిది కొంచెం పెద్దదిగా చేసి చూపిస్తుంది. ఇమేజ్‌ని పెద్దదిగా చేసి చూపిస్తుంది. అది కూడా కొంచెం ఇన్వర్టెడ్ పొజిషన్‌లో తలక్రిందులుగా చేసి చూపించడం జరుగుతుంది. అందుకనే జనరల్‌గా ఎలాంటి వాటిని వాడతారు? జనరల్‌గా ఈ కాన్వెక్స్ అనేటువంటి మిర్రర్‌ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? కాన్వెక్స్ మిర్రర్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? పెద్ద ఏరియాని లేదంటే పెద్ద పెద్ద సైజ్ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్‌ని చాలా చిన్నగా చేసి చూపిస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఈ ఇది ఎరెక్టెడ్ పొజిషన్ అంటే ఇమేజ్ అనేది ఎలా అయితే ఉందో సేమ్ అదే ఓరియంటేషన్‌లో మనకి చూపిస్తుంది కాబట్టి కాన్వెక్స్ అనేటువంటి లెన్స్‌ని యూజ్ చేస్తాం. కాన్వెక్స్ అనేటువంటి లెన్స్‌ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. స్మాలర్ ఇమేజ్, స్మాలర్ ఇమేజ్, స్మాలర్ ఇమేజ్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటది? ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ అనేటువంటిది. ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ అనేది చెప్తాను. ఏ లెన్స్ ఇవి? ఏ మిర్రర్ ఇది? కాన్వెక్సా? కాన్కేవా? కాన్వెక్స్ అనేటువంటి మిర్రర్ అనమాట. అదే కాన్కేవ్ అనేటువంటిది గనక తీసుకున్నారనుకోండి, కాన్కేవ్ అనేటువంటిది గనక తీసుకుంటే అది ఏం చేస్తుంది? ఇమేజ్ సైజ్‌ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అంటున్నాను. ఓకే. సో, ఇమేజ్ సైజ్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది? కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇన్వర్టెడ్ పొజిషన్‌లో ఉంటుంది. ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? సో, కాబట్టి క్వెషన్ నంబర్ 95కి ఆన్సర్ వచ్చి సి అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం. సి. నెక్స్ట్
విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డీనాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్. డీనాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్ అంటున్నారు. అసలు డీనాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్ అంటే ఏంటండి? ఇప్పుడు ఫెర్మెంటేషన్ అనేటువంటి ఒక ప్రాసెస్లో ఫెర్మెంటేషన్ అనేటువంటి ప్రాసెస్లో ఆల్కహాల్ని తయారు చేస్తారు ఇండస్ట్రియల్గా. సో దానికోసం మొలాసిస్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తారు. మొలాసిస్. ఓకే. సో ఈ మొలాసిస్లో 50% సూక్రోజ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. 50% సూక్రోజ్ ఉంటుంది. దీనికి వాటర్ అనేటువంటి దాన్ని కలుపుతారు. వాటర్ నెక్స్ట్ ఈస్ట్ అనేటువంటి దాన్ని కలుపుతారు. అప్పుడు ఏమవుతుందండి? మొలాసిస్ ఎలా మారిపోతుంది? ఆల్కహాల్గా మారుతుంది. ఆల్కహాల్. ఓకే. ప్లస్ దీనికి అడిషనల్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఆల్కహాల్ ఏంటంటే ఇథైల్ ఆల్కహాల్గా చెప్తాం. ఇథైల్ ఆల్కహాల్. ఓకేనా? రైట్. సో ఇథైల్ ఆల్కహాల్ దీన్ని ఈ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ప్యూరిటీ ఎంత ఉంటుందంటే 95% ఉంటుంది. 95% ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది. ఇథైల్ ఆల్కహాల్ దీన్ని ఏమంటారు అంటే రెక్టిఫైడ్ స్పిరిట్ అంటారు. రెక్టిఫైడ్ స్పిరిట్ అనేటువంటిదిగా చెప్తారు. రెక్టిఫైడ్ స్పిరిట్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ ఆల్కహాల్ అని కూడా అంటారు దీన్ని. ఇండస్ట్రియల్ ఆల్కహాల్. ఓకే. అయితే ఈ 95% ప్యూరిటీ ఉన్న దానిలో రిమైనింగ్ 5% ఏముందండి? వాటర్ అనేటువంటిది ఉంది. వాటర్ ఉండటం వలన దానికి కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ అనేటువంటిది ఉంటాయి. అంటే ఆపరేషన్స్ ఎలాంటివి చేసినప్పుడు స్ట్రెచ్చింగ్ చేస్తారు కదా, కుట్లు వేసిన తర్వాత అక్కడ క్లీన్ చేయడానికి బెటాడిన్ అనేటువంటి ఒక సొల్యూషన్ని వాడతారు. సో దానిలో ఏముంటుందంటే ఇథైల్ ఆల్కహాలే ఉంటుంది. లేదంటే టింక్చర్ ఆఫ్ ఐడిన్ అంటాం. అంటే ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ప్లస్ ఐడిన్ కంటెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో నీకు ఈవెన్ 1 డ్రాప్ వాటర్ ఉన్నా ఎక్కడైతే ఆ స్ట్రెచ్చింగ్ అనేది చేశారో సో ఇలాంటి 95% ఉన్నటువంటి ఆల్కహాల్ని రాయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వూండ్స్ లాంటివి ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అందుకనే దీన్ని 100% ఆల్కహాల్గా మార్చేస్తారు. ఎజియోట్రోపిక్ డిస్టిలేషన్ అనేటువంటి మెథడ్ ద్వారా 100% ఆల్కహాల్గా మార్చేస్తారు. ఓకే. సో ఈ 100% ఆల్కహాల్ని ఏమంటారు అంటే అబ్సల్యూట్ ఆల్కహాల్గా చెప్తారు. అబ్సల్యూట్ ఆల్కహాల్. ఓకే. రైట్. సో ఈ అబ్సల్యూట్ ఆల్కహాల్ అనేటువంటిది మిస్యూజ్ చేయకుండా, ఎందుకనంటే ఇప్పుడు ఈ లిక్కర్ షాప్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో దొరికే ఆల్కహాల్ కంటే ఈ ఆల్కహాల్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్. దీనికి ఎక్కువ ఇది తాగితే తొందరగా కిక్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇలాంటి ఆల్కహాల్ని మరి మిస్యూజ్ చేయకుండా హాస్పిటల్స్లో ఉంటుందంటున్నా, మెడికల్ షాప్లో కూడా ఉంటుంది. మరి ఇలాంటి దాన్ని మిస్యూజ్ చేయకుండా ఉండడానికి ఏం చేస్తారు? దీనికి వేరే కెమికల్స్ అనేటువంటి వాటిని కలుపుతారు. వాటిల్లో ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం చెప్తున్నా మిథైల్ ఆల్కహాల్ అనేటువంటి దాన్ని కలుపుతారు. మిథైల్ ఆల్కహాల్. ఓకే. దీన్నే మిథనాల్ అంటారు. మిథనాల్ అనేటువంటి దాన్ని కలుపుతారు. ఫార్ములా వచ్చేసరికి CH3OH అనమాట. ఓకే. సో దీన్ని కలపడం వల్ల ఏమవుతుంది? మిథనాల్ని కలపడం వల్ల ఇప్పుడు ఇథనాల్, మిథనాల్ ఈ 2 కాంబినేషన్ ఉన్నటువంటి దాన్ని ఎవరైతే తాగుతారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చచ్చిపోతారనమాట. ఓకే. సో మోస్ట్లీ వాళ్ళకి పర్మనెంట్ బ్లైండ్నెస్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో తాగటం వల్ల ఇది చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా చనిపోతారు. ఓకే. మిథనాల్ అనేటువంటిది బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక పాయిజనస్ కెమికల్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఐరన్ అనేటువంటి కండిషన్లో దానివల్ల చనిపోవడం జరుగుతుందనమాట. ఈ కాంబినేషన్నే ఏమంటారు అంటే డీనాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్ అంటారు. డీనాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్గా చెప్తారు. డీనాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్. ఓకేనా? రైట్. సో కావాలంటే మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి. హాస్పిటల్ కాకుండా ఈ మెడికల్ షాప్లో స్పిరిట్ బాటిల్ కావాలని అడగండి, ఖచ్చితంగా ఇవ్వరు. ఎందుకనంటే ఇస్తే వాళ్ళ మీద మర్డర్ అటెంప్ట్ అనేది పెట్టొచ్చు అనమాట. కారణం ఏంటి? అది తాగితే ఖచ్చితంగా చచ్చిపోతారు. ఓకే. సో డీనాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్ దానిలో మిథైల్ ఆల్కహాల్ ఆర్ మిథనాల్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఇలాంటి కెమికల్స్ని యూజ్ చేయకూడదు అనమాట. ఓకే. రైట్. సో ఇప్పుడు చీప్ లిక్కర్ తాగి చచ్చిపోయారంటారు, కల్తీ మద్యం తాగి చచ్చిపోయారంటారు. దానిలో ఏముంటుందంటే ఈ మిథైల్ ఆల్కహాల్ ఉంటుంది. గుడుంబ లేదంటే సారా ఇలాంటివి అంటారు కదా, వాటిలో కూడా ఈ మిథైల్ ఆల్కహాల్ చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది. రైట్. సో అందుకని ఇలాంటి కాంపోజిషన్ని జనరల్గా యూజ్ చేయకూడదు అనమాట. బట్ మన RRB వాడు మాత్రం దీన్ని రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డీనాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్ అని ఇలాంటి ఓరియంటెడ్లో అడుగుతారు. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి? ఆప్షన్ ఏ మిథైల్ ఆల్కహాల్. ఫార్ములా కూడా దీన్ని బై హార్ట్ చేయండి. CH3OH. 1 కార్బన్ ఉంటే మీత్ అంటారు, ఈ గ్రూప్ నేమ్ ఓల్ అంటారు. మీత్ ప్లస్ ఓల్ మిథనాల్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం. IUPAC నామిన్క్లేచర్ అనేటువంటిది ఆల్రెడీ మీరు తెలుసుకునే ఉంటారు. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 96కి ఆప్షన్ ఏ
రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ alloy ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ మ్యాగ్నెట్స్ అంటున్నాడు. సో మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నెట్ అంటే సో నార్మల్గా ఉండేటువంటి సబ్స్టెన్స్కి మ్యాగ్నెట్కి వేరియేషన్ ఏంటో ఒకసారి చూడండి. సో నార్మల్ అంటే ఒక నాన్ మ్యాగ్నెట్లో వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా జిగ్జాగ్గా ఉంటాయి, ఎటు పడితే అటు ఉంటాయి, వాటికి ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ అంటూ ఉండదు. కానీ నువ్వు అయస్కాంతం మ్యాగ్నెట్ అని అంటున్నావు చూసావా, దానిలో మాత్రం ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఏదో ఒక డైరెక్షన్లో ఉంటాయి, ఇలా అప్వార్డో లేదంటే ఈ సైడో, ఓకే రైట్, లేదంటే ఈ సైడ్ ఏదో ఒక సైడ్లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటువంటిది ఉంటాయి. సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే మ్యాగ్నెట్గా చెప్తారు. ఇలాంటి మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ని వేటితో తయారు చేస్తారంటే కొన్ని ఎలాయిస్ని వాడతారు, లేదంటే నార్మల్ మెటల్స్ కూడా అలా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎలాయిస్ గురించి అడిగారు కాబట్టి ఫస్ట్ దాన్ని చూద్దాం. చూడండి, సో ఎస్పెషల్లీ అల్నికో అనేటువంటి ఒక మెటీరియల్ని వాడతారండి. అల్నికో అంటే పేరులోనే ఉంది, ఏమేమి ఉన్నాయి దీనిలో, అల్యూమినియం అనేది, నికెల్ అనేటువంటిది ఉంటుంది, సిఓ అంటే కోబాల్ట్ అనమాట. ఓకే, సిఓ అంటే కోబాల్ట్ అనేటువంటిది, నికెల్ అనేటువంటిది, నెక్స్ట్ ఏఎల్ అంటే అల్యూమినియం అనేటువంటిదిగా చెప్తాం, అల్యూమినియం. దీంతో పాటు సమ్ అమౌంట్ ఐరన్ అనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది. సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఎస్పెషల్లీ మ్యాగ్నెట్స్గా అంటే పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ ఇలాంటి వాటిని తయారు చేయడానికి దీన్ని వాడతారు. పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ని తయారు చేయడానికి దీన్ని యూజ్ చేస్తారు అనమాట. ఓకేనా, రైట్. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దీనికే ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ ఎలాయ్ అనేది దానికోసమే తయారు చేయబడింది, మ్యాగ్నెట్ని తయారు చేయడానికే ఈ ఎలాయ్ అనేది ఉందన్నమాట. జ్యురాలమిన్ ఇలాంటివి ఏంటంటే ఇవి ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్ ఇలాంటి మెటీరియల్స్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ కాంపోజిషన్ని వాడతారు. మేజర్గా నిక్రోమ్ అనేది వాడతారు. సో స్పేర్ పార్ట్స్ ఇలాంటివి తయారు చేయడానికి దాన్ని యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ని కూడా మ్యాగ్నెట్ని తయారు చేయడానికి వాడచ్చు, బట్ దీనికంటే హై ప్రయారిటీ దీనికి ఇస్తాం, అల్నికో అనేటువంటి దానికి ఇస్తాం. నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం అంటున్నాడు, మెగ్నీషియం అంటే ఎంజీ అనేటువంటి ఒక మెటల్ అనమాట. ఓకేనా, రైట్. సో ఈ 1970 వరకు కూడా ఇలాంటి అల్నికో ఇలాంటి మెటీరియల్స్ని వాడేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అంటే నియోడిమియం అనేటువంటివి, ప్రొమీడియం అనేటువంటివి ఇలాంటి మెటల్స్ని ఎస్పెషల్లీ మ్యాగ్నెట్స్ని తయారు చేయడానికి, అందులోనూ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ని తయారు చేయడానికి వాడుతున్నారు. అదే టెంపరరీ మ్యాగ్నెట్స్ అనేది తీసుకోండి, ఇదేమో పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అన్నాను, మరి టెంపరరీ మ్యాగ్నెట్స్ సాఫ్ట్ ఐరన్ అనేటువంటి దాంతో తయారు చేస్తారు. టెంపరరీ మ్యాగ్నెట్స్ అనేవి వీటితో తయారు చేస్తారు, సాఫ్ట్ ఐరన్ అనేటువంటి వాటిని యూజ్ చేస్తారు, సాఫ్ట్ ఐరన్. ఓకేనా, సో దీనిలో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో కూడా తయారు చేస్తారని చెప్పాను, అల్నికోతో తయారు చేస్తారన్న, కానీ అల్నికో అనేటువంటి మెటీరియల్ ఓన్లీ మ్యాగ్నెట్ తయారు చేయడానికి మాత్రమే డిజైన్ చేయబడింది అనమాట, ఎస్పెషల్లీ దానికోసమే వాడతారు. సో ఈ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అనేటువంటిది మన ఇండియన్ రూపీ కాయిన్స్ని తయారు చేస్తారు, సర్జికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇలాంటి వాటిని తయారు చేయడానికి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అనేటువంటిది వాటిని వాడతారు. ఓకే, సో దాంతోపాటుగా మ్యాగ్నెట్స్ని కూడా తయారు చేస్తారు, బట్ దీనికంటే ప్రయారిటీ ఆప్షన్ సికి ఇస్తాం, అల్నికో. క్వశ్చన్ నెంబర్ 97కి ఆన్సర్ వచ్చి సి అండి, సి అల్నికో అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఫెర్టిలైజర్స్. ఓకే, సో ఫెర్టిలైజర్స్ అంటున్నాడు, అంటే ఫెర్టిలైజర్స్ అసలు ఎందుకు వాడుతున్నారు? సో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఏదైతే ఉందో అది జరిగిన తర్వాత ఎక్కడైతే ఈ బాంబులు ఇలాంటి వాటిని ఉపయోగించారో ఆ ఏరియాలో ఇంకా మొక్కలు ఏం బతకూడదు. కానీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే అక్కడ మొక్కలు బతుకుతున్నాయి, మొక్కలు బాగా ఏపుగా పెరుగుతున్నాయి. నేను మామూలు బాంబుల గురించి చెప్తున్నాను, అణుబాంబులు కాదనమాట నేను చెప్తున్నది. ఓకే, సో నార్మల్ బాంబ్స్లో అమ్మోనియం నైట్రేట్ ఇలాంటి కెమికల్స్ ఉంటాయి. ఈ వీటితో తయారు చేసిన బాంబుల్ని ప్రయోగించిన చోట మొక్కలు ఇంకా విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి అనమాట. ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి అని దాని మీద టెస్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు తెలిసింది ఏంటంటే ఆ మొక్కలకి కావాల్సినటువంటి మేజర్ ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేవి వాటిల్లో ఉన్నాయని. సో దాని తర్వాత ఎరువుల తయారీ అనేది ఈ ఫెర్టిలైజర్స్ని ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీటిని ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు, ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. సో ప్లాంట్స్ అనేది తీసుకుంటే వాట్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఫర్ ప్లాంట్స్ గ్రోతింగ్, ఎన్పికే ఫెర్టిలైజర్స్ అనేది చెప్తారు. ఎన్పికే నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం అనమాట. ఎన్ అంటే నైట్రోజన్, పి అంటే ఫాస్ఫరస్, నెక్స్ట్ కే అంటే పొటాషియం అనేటువంటిదిగా చెప్తాం, పొటాషియం.
ఓకే, వీటిని ఎన్పికే ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే. అయితే ఇక్కడ ఎన్ అనేటువంటిది కనుక తీసుకున్నారనుకోండి, నైట్రోజన్ అని చెప్పాను కదా, యూరియా అనేటువంటి దాన్ని వాడతారు, యూరియా. నెక్స్ట్ డిఏపి గోదావరి డిఏపి ఇలా వినుంటారు, డై అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఎంఏపి మోనో అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ అంటాం. ఒకప్పుడు అమ్మోనియం నైట్రేట్ని కూడా వాడేవాళ్ళు, కాకపోతే ఇప్పుడు వాడట్లేదు, ఎందుకంటే దీన్ని రైతుల కంటే ఎక్కువ టెర్రరిస్టులు వాడుతున్నారు అనమాట, అందుకని దీన్ని తీస్తారు. ప్రెజెంట్ ఇండియాలో దీని యూసేజ్ అనేది చాలా తక్కువ అనమాట, ఓన్లీ ఫెర్టిలైజర్గా మాత్రం దీన్ని అసలు వాడట్లేదు అనమాట. ఓకే రైట్, నెక్స్ట్ చూడండి పాస్పరస్ అనేది తీసుకుంటే ఇది నైట్రోజన్ అనేది ప్లాంట్స్ గ్రోతింగ్లో చాలా కీ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ పొటాషియం వచ్చేటువంటి రైపెనింగ్ ఇలాంటి వాటికి ఇది రెస్పాన్సిబుల్ వన్గా ఉంటుంది, రైట్. సో పాస్పరస్ అనేది తీసుకుంటే ఎలాంటి వాటిని వాడతారు, అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ అనేటువంటి దాన్ని. సో అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్, ఓకే, అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ అనేటువంటి వాటిని యూజ్ చేస్తారు. ఎస్, NH3PO4 అనమాట అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్, దీన్ని వాడతారు. ఇంకా కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ అనేటువంటిది అంటే దీని ఫార్ములా వచ్చేసరికి CA3PO4 ఇలా ఈ ఓరియంటెడ్లో చెప్తాం, ఇలాంటి వాటిని వాడతారు. అదే పొటాషియం అనేటువంటిది కనుక తీసుకున్నట్లయితే, సో చూడండి ఈ పొటాషియం కార్బనేట్ అనేటువంటిది, పొటాషియం కార్బనేట్, ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి పొటాషియం సల్ఫేట్, ఇలాంటి వాటిని ఫెర్టిలైజర్స్గా యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఫెర్టిలైజర్గా దేన్ని వాడతారు అంటున్నారు, ఫ్లోరిన్ యూజ్ చేయరు, పొటాషియంని వాడతారు, లెడ్ అనేటువంటిది కానీ అల్యూమినియంని కానీ యూజ్ చేయరు. సో ఆప్షన్ బి అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం. 98కి ఆన్సర్ వచ్చి బి అండి. నెక్స్ట్ వన్, the particle required to continue the chain process of uranium fissionase అంటున్నాడు. సో యురేనియం అనేటువంటిది కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఏ పార్టికల్ని, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఏ పార్టికల్ని ఫిజన్ అనేటువంటి రియాక్షన్లో వాడతారు, మీరు సింపుల్గా చెప్పేస్తారు, అదేంటంటే న్యూట్రాన్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ న్యూట్రాన్ అనేది యురేనియంతో బంబార్డ్మెంట్ అయితే ఒక యురేనియం నుంచి 3 న్యూట్రాన్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో నువ్వు ఒక 1 kg యురేనియం తీసుకున్నావు, దానిలో కొన్ని కోట్లలో యురేనియం పార్టికల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, సో మళ్ళీ ఈ యురేనియం అనేది చూడండి ప్రతి న్యూట్రాన్ కూడా ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన ప్రతి న్యూట్రాన్ మళ్ళీ యురేనియంతో రియాక్ట్ అయ్యి ఇలా 3 న్యూట్రాన్స్ని ఇలా కంటిన్యూస్గా చేస్తూనే ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటారు అంటే న్యూక్లియర్ ఫిజన్ చైన్ రియాక్షన్గా చెప్తారు, చైన్ ప్రాసెస్గా చెప్తారు. అంటే కంటిన్యూస్గా ఈ ప్రాసెస్ అనేది 1 kgలో ఉన్న యురేనియం పార్టికల్స్ అయిపోయేంత వరకు జరుగుతూనే ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఆన్సర్ చూడండి, 99కి ఆన్సర్ సి, న్యూట్రాన్ అనేది. అయితే ఈ న్యూట్రాన్కి ఎలా ఉండాలి, న్యూట్రాన్ ఎలా ఉండటం ఏంటి, స్పీడ్ అనమాట. స్పీడ్ అనేటువంటిది ఎలా ఉండాలి, ఇదే కీ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది. స్పీడ్ అనేటువంటిది స్లో ఉండాలా లేదంటే ఫాస్ట్ ఉండాలా, స్లో ఉండాలా ఫాస్ట్ ఉండాలి, ఎలాంటి దాన్ని ఈ అటామిక్ బాంబ్స్లో వాడతారు, ఎలాంటి దాన్ని న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో వాడతారు. చూడండి, సపోజ్ ఇది యురేనియం అనేటువంటి పార్టికల్, ఇది న్యూక్లియస్ అనమాట. నువ్వు న్యూట్రాన్ అనేటువంటిది పంపించినప్పుడు చాలా చాలా స్లోగా పంపించాలి. ఎంత ఈ స్లోగా పంపించడం వలన ఇది వెళ్ళి న్యూక్లియస్లో ఉండిపోతుంది, ఎక్కువ టైం న్యూక్లియస్లో ఉండిపోతుంది. ఆల్రెడీ న్యూక్లియస్లో న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, ఎడిషనల్గా ఇంకొక న్యూట్రాన్ వచ్చి ఆ న్యూక్లియస్ యొక్క బరువు పెంచేస్తుంది. సో అప్పుడు ఇదేమైపోతుందంటే డిసోసియేట్ అయిపోతుంది, విడిపోయి యురేనియం అనేటువంటిది న్యూట్రాన్తో బంబార్డ్మెంట్ అయిపోయి ఇలా బేరియం అని, క్రిప్టాన్ అని, ఓకే, వీటితో ఫామ్ చేస్తూ ఎడిషనల్గా 200 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అంత ఎనర్జీ అనేది వచ్చేస్తుంది నీకు. ఓకే రైట్, సో ఇక్కడ వచ్చేటువంటి న్యూట్రాన్ యొక్క స్పీడ్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. నీకు యురేనియం ఫిజన్ అనేటువంటిది, న్యూక్లియర్ ఫిజన్ అనేటువంటి రియాక్షన్ జరగాలి అంటే ఆ న్యూట్రాన్ యొక్క స్పీడ్ ఎలా ఉండాలి, స్లో న్యూట్రాన్ని వాడాలా ఫాస్ట్ న్యూట్రాన్ని వాడాలా, స్లో న్యూట్రాన్ని యూజ్ చేయాలి, స్లో అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేయాలన్నమాట. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్. నీకు ఫాస్ట్ వాడితే ఏమవుతుంది, సపోజ్ యురేనియం 235 అనేటువంటి దాన్ని 238 అనేటువంటి దాన్ని తీసుకున్నాను, దీన్ని న్యూట్రాన్ చాలా ఫాస్ట్ న్యూట్రాన్ని యూజ్ చేస్తాను. ఓకే, చాలా ఎక్కువ స్పీడ్తో వెళ్ళేటువంటి న్యూట్రాన్ని వాడాను, ఇది వెళ్ళి దీంతో ఢీకొని ఆటోమేటిక్గా యురేనియం 238ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అంటే ప్లూటోనియం 239గా మార్చేస్తుంది. అంటే ఒక ఆటమ్ని ఇంకొక ఆటమ్గా కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది, రైట్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ వేరియేషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అనమాట. ఓకే రైట్, సో ఇన్డెప్త్గా మనం మాట్లాడాలి అంటే ఈ ఓరియంటెడ్లో కూడా చెప్పుకోవచ్చు, స్లో న్యూట్రాన్స్ అనేటువంటి వాటిని వాడాలి. ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ చూడండి, ఇప్పుడు స్లో న్యూట్రాన్ని వాడేవు కదా, వెళ్ళి దీనిలోకి వెళ్ళిపోతుంది, దీని నుంచి డిసోసియేట్ అయ్యి న్యూట్రాన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి కదా, యురేనియం నుంచి ఇలా న్యూట్రాన్స్ వస్తున్నాయి కదా. ఈ న్యూట్రాన్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఉంటుందో తెలుసా,
సుమారు లైట్ వెలాసిటీలో 3% వరకు ఉంటుంది. 3%. సో నువ్వు చేసేటువంటి రియాక్షన్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుందన్నమాట. సో అదే ఫాస్ట్‌వి గనక తీసుకుంటే అరౌండ్ 7% వరకు ఉంటుంది. అంత స్పీడ్ అనేటువంటిది న్యూట్రాన్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఓకే. రైట్. సో ఇది ఈ 99 క్వెషన్ నెంబర్ 99కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ఆప్షన్ సి అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ద కాంపౌండ్ టు విచ్ H2 డస్ నాట్ యాడ్ ఈజ్. ఓకే. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఏదో ఒక కాంపౌండ్‌కి H2 అనేటువంటిది, హైడ్రోజన్ అనేటువంటిది యాడ్ చేయలేమంటున్నారు. అది దేనికని అడుగుతున్నారు. ఒకసారి చూడండి. H2 హైడ్రోజన్. సో H అనేటువంటి 2 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి దీనిలో. సో దేనికి యాడ్ చేయలేమంటే, ఇప్పుడు ఇలా డబుల్ బాండ్ గనక ఉందనుకోండి, CH2 అనేటువంటిది ఉంటే, ఇప్పుడు దీన్ని హైడ్రోజన్‌తో రియాక్ట్ చేస్తే ఇది ఈజీగా ఎలా మారిపోతుంది? CH3గా మారిపోతుంది. అంటే ఈథేన్ అనేటువంటిదిగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఈథేన్‌గా మారిపోతుంది. ఎప్పుడు మారుతుందండి? ఈ కార్బన్ మీద ఈ గ్రూప్స్ ఎలా ఉన్నాయి? చిన్నవన్నమాట. బల్కీ గ్రూప్స్ కాదు ఇవి, చాలా స్మాల్ గ్రూప్స్. ఓకే. ఇలా స్మాల్ గ్రూప్స్ అవ్వటం వల్ల హైడ్రోజన్ అనేటువంటిది వచ్చి ఈజీగా ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయి ఇలా మారిపోతుంది. అంతకుముందు కార్బన్ మీద 2 హైడ్రోజన్సే ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి కార్బన్ మీద 3 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి. సో ఎందుకని ఈ బల్కీ సైజ్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నానంటే, ఇక్కడ అన్నీ కూడా సైజుల గురించే వీడు ఆప్షన్స్ అనేటువంటిది ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కనుక మీరు చూసుకున్నట్లయితే బైఫినైల్ ఇథిలీన్ అంటున్నాడు. అంటే ఇలా ఉంటుందండి. బైఫినైల్ అంటున్నాడు. అది సిస్టర్ ట్రాన్స్ అనేది చెప్పలేదు. ఫినైల్ గ్రూప్ అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఒక రింగ్ లాంటిది అనమాట. రింగ్ లాంటిది. ఓకే. ఇలా ఒక రింగ్ లాంటిది. రైట్. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ అనేది ఉన్నాయి. ఇటు బల్కీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. పెద్ద గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. మరి అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇదిగోండి ఇటువైపు నుంచి వచ్చేస్తుంది. హైడ్రోజన్ ఇటువైపు నుంచి వెళ్ళి ఈజీగా రియాక్ట్ అయిపోద్ది. అంటే హైడ్రోజన్ దీంతో రియాక్ట్ అయ్యిద్ది. ఎందుకని రియాక్ట్ అవుతుంది? ఒకవైపు చిన్న గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రియాక్ట్ అవుతుంది. కానీ ఆప్షన్ 2 చూడండి. టెట్రాఫినైల్ ఇథిలీన్ అంటున్నాడు. టెట్రాఫినైల్ అంటే ఈ కార్బన్ అనేది తీసుకున్నట్లయితే 4 వైపులా కూడా ఫినైల్ అనే గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. అంటే C6H5 బెంజీన్ రింగ్స్ ఉన్నాయి. బెంజీన్ రింగ్స్ అనేది ఇవన్నీ కూడా బెంజీన్ రింగ్స్ అనమాట. ఓకే. సో C6H5 అంటే బెంజీన్ రింగే. సో పెద్ద గ్రూపులు అనేది ఉన్నాయి. ఇటువైపు పెద్ద గ్రూపులు అనేది ఉన్నాయి. ఇలా పెద్ద గ్రూపులు ఉండటం వలన సో నీకు హైడ్రోజన్ అనేటువంటిది వచ్చి లోపలికి వచ్చి ఎంటర్ కావాలంటే, ఈ బాండ్ని బ్రేక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ లోపలికి రావాలి. కానీ రాలేదు. ఎందుకని? ఈ గ్రూపులు పెద్దగా ఉన్నాయి. అదేంటి మధ్యలో గ్యాప్ ఉందిగా అంటే నేనేదో నార్మల్గా డ్రా చేశాను కానీ అసలు ఈ మధ్యలో గ్యాప్ అనేది చాలా తక్కువ. అసలు రాలేవు, అవి లోపలికి రాలేవు. అంత స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. సో కాబట్టి అలాంటి వాటిల్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫినామినా అనేది చేయడం చాలా కాంప్లికేటెడ్ అనమాట. సో అందుకనే క్వశ్చన్ నెంబర్ 100 అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే దానికి ఆన్సర్ అనేది ఏమని చెప్తాం? ఆప్షన్ బి అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం. ఓకే. ఆప్షన్ బి టెట్రాఫినైల్ ఇథిలీన్ అనేటువంటి వాటిని తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే స్టీరిక్ హిండరెన్స్, ఆ కార్బన్ చుట్టూ కూడా బల్కీ గ్రూప్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా హైడ్రోజన్ లోపలికి ఎంటర్ కాలేదు. ఓకేనా? రైట్. సో ఇవి వీటిలో ఉన్నటువంటి టోటల్ కాన్సెప్ట్. రైట్. థ్యాంక్ యూ.